પોઝિટિવ સમાચાર જોઈએ ત્યારે દેશના ઘણા ભાગોમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે। તેવામાં ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નિરાધાર લોકો માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે। કોર્પોરેશને નિરાધાર લોકોને ઠંડીથી બચાવવા માટે નાઇટ શેલ્ટર બનાવ્યા છે, જેથી કોઈ પણ પ્રવાસીને ઠંડીમાં બહાર ન સૂવું પડે। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशने लोकोने कड़कड़ती ठंडी थी सुरक्षित राखवा माटे रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप नजीक नाइट शेल्टर होम बनाव्या छे। यहाँ पे अपने कंबल मिलते हैं, गद्दे मिलते हैं, पानी की व्यवस्था बढ़िया, टैंकर खड़ा पानी का पीने का। ये जो टेंट का स्थायी बनाया गया है, ठंड वगैरह रुक जाती है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल ठंड रुकती है, इसमें हवा भी नहीं लगती। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा घणी मूलभूत सुविधाओथी सज्ज 1 डझनथी वधु नाइट शेल्टर होम चलाववामां आवी रह्या छे। कंबल भी मिलता है, लेटने के लिए तख्त मिलती है, बिस्तर मिलता है और पानी की व्यवस्था है। कोई परेशानी? जी नहीं। आग पहले तो आग जलती रहती है और दूसरी बात ये इसके पास कंबल हमारे पास एक्स्ट्रा भी रहते हैं, वो कंबल दे देते हैं। अगर बेड फुल हो गए हैं और मान लो लोग आ गए हैं, 4 लोग हैं, एक ही ग्रुप के हैं, तो उन्हें 2 बेडों पे एडजस्ट कर दिए, तो इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। नाइट शेल्टर्स होमना केरटेकर्स ने सुनिश्चित करवा पण सूचना आपवामां आवी छे कि कोईपण प्रवासीने ठंडीमां सुવાની ફરજ ના પડે। ઉત્તર પ્રદેશના એક પિત્તળના વાસણો બનાવનાર કારીગરને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર મળવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। મુરાદાબાદમાં રહેતા 74 વર્ષીય કારીગર બાબુરામ યાદવને તેમના કામની કુશળતા માટે આ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરાઈ છે। उत्तर प्रदेशना मुरादाबाद में रहता 74 वर्षीय कारीगर बाबूराम यादव ने पित्तळना वासणों पर नाजुक और सुंदर कोतरणी में तेमनी कुशलता बदल पद्मश्री पुरस्कार मळवानी तैयारी है। मैं इंग्रेविंग का काम करता हूँ बर्तन के ऊपर। किस चीज के बर्तनों पर? पीतल के। अच्छा, कितने सालों से कर रहे हैं? मैं सन 62 से कर रहा हूँ सर। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में सब हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोता है, पोती हैं। अच्छा, ये काम आपने कैसे सीखा था? क्या पुश्तैनी काम था या? नहीं साहब, ये सरकारी सेंटर में काम सीखा था, नॉन फेरी में। वहाँ हमारे गुरु श्री अमर सिंह जी थे, उनके पास मैंने काम सीखा था। बाबूराम यादवનું કલામાં યોગદાન અદ્ભુત છે। તેઓ છેલ્લા 6 દાયકાથી આ કારીગરી કરી રહ્યા છે। बहुत खुशी है पूरे परिवार से। अच्छा, खूब सुबह से शाम तक बच्चे खूब आशीर्वाद दे रहे हैं अपने दादा को। हाँ। कभी आपने सोचा था आपके पति जो है इंग्रेविंग का काम करते हैं, दस्तकारी करते हैं, तो इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा? सोचा नहीं था और अब हुआ तो बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, कभी इस बात को सोचा नहीं था, यहाँ तक पहुँचेंगे हमारे पति। બાબુરામના જણાવ્યા અનુસાર તેમની આ કારીગરીને દેશ વિદેશમાં પ્રશંસા મળી છે અને વૈશ્વિક સ્તરે પણ 40 થી વધુ તેમની કલાના પ્રદર્શનો યોજાયા છે। स्टेट अवार्ड मिला था सन 85 में। अच्छा, हाँ, फिर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला सन 92 में। उसके बाद में शिल्प गुरु मिला सन 14 में। अच्छा। अब इसकी घोषणा कर दी गई है साहब, मुरादाबाद में पद्मश्री की। पद्मश्री अवार्ड मिला है आपको, इससे पहले दिलशाद हुसैन जी को मिला था। जी, मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट को इससे कितना बढ़ावा मिलेगा? बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा साहब, और आगे मिल रहा है। देश विदेश में इसकी बड़ी कामयाबी रहेगी अगर ये सब भारत सरकार हमारे साथ में करती रही और मोदी जी का हमें साथ मिलता रहा तो। ભારત સરકારે આ વર્ષે 5 પદ્મ વિભૂષણ, 17 પદ્મભૂષણ અને 110 પદ્મશ્રી પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી છે। દેશમાં વિકાસના ભાગરૂપે ઘણા પ્રોજેક્ટ પર કામ કરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે મહત્વપૂર્ણ મુંબઈના પ્રોજેક્ટને લઈ સારા સમાચાર છે કે મુંબઈ કોસ્ટલ રોડ પ્રોજેક્ટનો પ્રથમ તબક્કો ફેબ્રુઆરીમાં શરૂ થશે। આ પ્રોજેક્ટ મે સુધીમાં પૂર્ણ થવાની ધારણા છે। હવે મુંબઈકરોએ આવતા મહિને કોસ્ટલ રોડની સુવિધા મળશે। અટલ સેતુ બ્રિજ બાદ હવે મુંબઈકરોને આવતા મહિને કોસ્ટલ રોડ મળવા જઈ રહ્યો છે। મુંબઈ કોસ્ટલ રોડ પ્રોજેક્ટ પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ ફ્લાયઓવરથી બાંદ્રા વર્લી સીલ લિંકના વર્લી છેડા સુધી વિસ્તાર પામશે। આવતા મહિને ઉદ્ઘાટન થનાર કોસ્ટલ રોડના પ્રથમ તબક્કાની શરૂઆત પોઈન્ટ માધવ ઠાકરે ચોકથી કરવામાં આવશે। લોકો કોસ્ટલ રોડ પર આવી શકે અને મરીન ડ્રાઈવથી સીધા જ બહાર નીકળી શકે તેવી સગવડતા મળશે। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट ये नरीमन पॉइंट साइड में प्रिंस स्ट्रीट फ्लाईओवर से स्टार्ट होता है। वहां से स्टार्ट होके वर्ली एंड जो बांद्रा वर्ली सी लिंक का वर्ली एंड है वहां जाके कनेक्ट होता है।
मेन कोस्टल रोड पर जो 10.5 किलोमीटर्स का है। આ લિંક રોડમાં 3.5 કિલોમીટર લાંબો ભૂગર્ભ વિભાગનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે અત્યાધુનિક વેન્ટિલેશન સિસ્ટમથી સજ્જ કરવામાં આવ્યો છે. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 13,500 करोड़, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट के चार्जेस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंसल्टेंट कॉस्ट, एवरीथिंग सब मिला के आज पर जैसे अभी डिस्कशन चल रहा है तो फरवरी में फर्स्ट फेज का प्लान है 1 वे एंड मई एंड तक पूरा स्टार्ट करने का प्लान है. કોસ્ટલ રોડ પર દર 300 મીટરે ઇમરજન્સી એક્ઝિટ આપવામાં આવી છે. ઇમરજન્સી એક્ઝિટ માટે દર 300 મીટર બાદ ક્રોસ પેસેજ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. ટ્વિન ટનલ માટે એડવાન્સ ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે, જેમાં 7.5 કિલોમીટર લાંબી સહેલગાહ અને 7.47 કિલોમીટર લાંબી દરિયાઈ દિવાલ પણ હશે. મુંબઈ કોસ્ટલ રોડ પ્રોજેક્ટ મે 2024 સુધીમાં પૂર્ણ થવાનો છે, જેનાથી દેશની બિઝનેસ કેપિટલમાં કટોકટીની સ્થિતિમાં પણ સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્રીય તહેવાર પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં શ્રીનગરના લાલ ચોકમાં ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણીમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓએ પણ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. દિલ્હીના ડ્યુટી રૂટ પર યોજાયેલી પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડનું લાઈવ સ્ક્રીનિંગ શ્રીનગરના લાલ ચોક ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. અહીં મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત પ્રવાસીઓ અને શહેરના લોકોએ મોટી સ્ક્રીન પર પરેડનું લાઈવ નિહાળ્યું હતું. પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણીને લઈને લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं लाल चौक पे आके ये समारोह देख पाऊंगी और बहुत अच्छा लगा मुझे. बड़ी बड़ी स्क्रीन है, चारों तरफ बहुत अच्छा सा लगा है, लोग देख रहे हैं भाईचारे की तरफ से, बहुत ही अच्छा. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और जैसा माहौल यहाँ पे लग रहा है ये पहले हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, पर अभी इतना सुकून है यहाँ पे आके, हमको बहुत अच्छा लग रहा है. और मेरी फैमिली भी आई है यहाँ पे साथ में मेरे, तो फैमिली के साथ आना यहाँ पे बहुत, मतलब अब मैं वर्ड में बयान नहीं कर सकता. तो कभी सोचा था कि इस तरीके से गणतंत्र दिवस का समारोह देखने के लिए आप लाल चौक के बीचों बीच खड़े होंगे? नहीं सोचा. बचपन में हम लोग जो न्यूज़ सुनते थे तो इधर आने से बहुत ये होता था. अभी भी जब हम आए तो घर पे भी वो दिन में 2 बार कॉल करके बताना पड़ता है, वो ऐसा रहता था पहले. अभी जो हम यहाँ पे आके विटनेस कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है. सिक्योरिटी वगैरह सब टाइट सिक्योरिटी है. वी ऑल फील सेफ हियर. દેશભક્તિના વાતાવરણમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં લોકોએ એકબીજા સાથે લાગણી અને સહકારની અનુભૂતિ કરી હતી. શ્રીનગરના કેન્દ્રમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનારા લોકોએ આ પ્રસંગને પોતાના માટે યાદગાર અનુભવ ગણાવ્યો હતો. રામ મંદિર બાદ અયોધ્યામાં ઘણા વિકાસ કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે અયોધ્યામાં સરયુ નદી પર પ્રવાસીઓ માટે સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. સરયુ નદી પર વોટર મેટ્રો સેવા શરૂ કરવાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે, જે કોચી વોટર મેટ્રોના સફળ મોડલ પર આધારિત પ્રોજેક્ટ છે. ઇનલેન્ડ વોટરવેઝ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા અયોધ્યામાં સરયુ નદી પર વોટર મેટ્રો સેવા શરૂ કરવા તૈયાર છે, જે કોચી વોટર મેટ્રોના સફળ મોડલ પર આધારિત પ્રોજેક્ટ છે. વોટર મેટ્રો સેવામાં બેટરી સંચાલિત એર કન્ડિશન્ડ બોટ હશે, જે કોચિન શિપયાર્ડ લિમિટેડમાં બનાવવામાં આવી છે. આ બોટ ગુરુવારે કોલકાતાથી અયોધ્યા પહોંચી હતી. ये कोचीन शिपयार्ड से आया है, कोचीन से बन के और वाया कलकत्ता होते हुए यहाँ पहुँचा है. ये कलकत्ता से इधर आने में 14 दिन लगे हैं इसको. ये बैटरी से चलेगा, बैटरी और डीजल में. वैसे तो बैटरी से मेनली चलाया जाएगा, यदि बैटरी ख़त्म हो जाती है तो डीजल से चलेगा. इसका ये चार्जिंग है इधर और ये चार्ज हो जाएगा. 50 મુસાફરોની ક્ષમતા ધરાવતી આ બોટ ગુપ્તર ઘાટ અને નયા ઘાટ વચ્ચે દોડશે, જેનાથી શહેરમાં પ્રવાસનને વેગ મળશે તેવી અપેક્ષા છે. पानी में चलने वाला क्रूज है, ये अयोध्या से गुप्तार घाट तक चलेगा. ये चार्जर पॉइंट है यहाँ पे जो आप ये कब से संचालित किया जाएगा? ये कल से शायद चालू हो जाएगा. अच्छा, इसमें कितने लोग बैठेंगे बता रहे हैं? 50 लोग एक बार में जी बैठ जी, सकते हैं? इसमें 50 लोग ही बैठ सकते हैं और ड्राइवर के साथ में लेके ये निकलेगी. અયોધ્યા બાદ ઇનલેન્ડ વોટરવેઝ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા વારાણસીમાં પણ આ સેવા શરૂ કરવાની યોજના બનાવવામાં આવી રહી છે.
રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ દેશના ખૂણે ખૂણેથી ભક્તો અયોધ્યા આવી રહ્યા છે. તેવામાં નાગપુરના શિવ ગર્જના ગ્રુપના કલાકારો પણ અયોધ્યા પહોંચ્યા છે. ત્યારે આ કલાકારો દ્વારા અનેરી ખુશીના ભાગરૂપે અયોધ્યા આવનારા ભક્તોનું સંગીતના સૂર રેલાવી સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અયોધ્યામાં બનેલા નવા રામ મંદિરના દર્શન કરવા માટે દેશભરમાંથી ભક્તોનો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં નાગપુરના શિવ ગર્જના ગ્રુપના 100થી વધુ કલાકારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમણે ડ્રમ અને અન્ય પરંપરાગત વાદ્યો વગાડીને લોકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા તથા આ કલાકારો ભક્તોનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. यहाँ पर हम शिव गर्जन नागपुर से यहाँ पे आए हैं. हमारा शिव गर्जन ढोल ताशा ध्वज पथक नागपुर है. यहाँ पे हम श्री राम लला जी के स्वागत में ये ढोल ताशा प्रस्तुत कर रहे हैं. और यहाँ से हमें श्री चंपत जी से लेटर आया है और आज हम यहाँ हनुमानगढ़ी श्री राम मंदिर और लता मंगेशकर चौक में हमारा प्रोग्राम है. શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ દ્વારા આ બેન્ડને અયોધ્યા આવવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. તેઓને શહેરના અન્ય ભાગો જેવા કે મંદિર પરિસર, હનુમાનગઢી અને લતા મંગેશકર ચોકમાં પણ સંગીત કાર્યક્રમો રજૂ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે. ये ढोल ताशा ध्वज पथक है. हम टोटल नागपुर से 110 जन आए हैं. अच्छा, इसलिए कर रहे हैं आप लोग? ये हमारा मानवंदना कर रहे हैं. ढोल ताशा मतलब जो शिवाजी महाराज का जो साजिश ढोल ताशा ये माता की यहाँ पे शादिर करने के लिए आए हैं. રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહ પછી દરરોજ લાખો ભક્તો મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. શહેરમાં શ્રદ્ધાળુઓને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે અને તેઓ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રહે તે માટે વહીવટીતંત્રએ ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર વિજેતાઓને તેમના નિવાસ સ્થાને મળ્યા અને તેમનું સન્માન કર્યું હતું. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે સાંજે તેમના ઘરે વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર વિજેતાઓનું સન્માન કર્યું હતું. વાતચીત દરમિયાન બાળકોએ પીએમને તેમની સિદ્ધિઓ વિશે જણાવ્યું. પીએમએ તેમને સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કર્યું. બાળકો વડાપ્રધાનને મળીને ખૂબ જ ખુશ હતા. Our honorable Prime Minister Modi ji and he appreciated me so much and supported me also. प्रधानमंत्री के मिलने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो रहा है मेरे को. मेरा दोस्तों के ये बोलूँगा मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेरे बात हुआ. प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए. जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीता उनको और प्रेरणा दिया. આ દરમિયાન મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની પણ હાજર હતા. સરકાર 7 કેટેગરીમાં બાળકોને પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર આપે છે, જેમાં કલા અને સંસ્કૃતિ, બહાદુરી, નવીનતા, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, સમાજ સેવા, રમતગમત અને પર્યાવરણ જેવી કેટેગરીનો સમાવેશ થાય છે. આ વર્ષે દેશભરમાંથી 18 બાળકો એવોર્ડ વિજેતા બન્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ પ્રવેગ ટીવી. અબુધાબીમાં બાપ્સ સંસ્થાનના નેજા હેઠળના નવનિર્મિત મંદિરના ઉદ્ઘાટન માટેની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 14મી ફેબ્રુઆરીએ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરશે, ત્યારે હાલમાં બાપ્સ સંસ્થાનના ભક્તોના આબુધાબીના મંદિરને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અબુધાબીમાં બાપ્સ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા તેના નવા મંદિરના ઉદ્ઘાટનની તૈયારી કરી રહી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં આ સૌથી મોટું હિન્દુ મંદિર છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 14 ફેબ્રુઆરીએ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરશે. બાપ્સ એટલે કે બોચાસણવાસી શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓ સ્વામી ઈશ્વર ચરણદાસ અને સ્વામી બ્રહ્મ વિહારી દાસની આગેવાની હેઠળ ડિસેમ્બરમાં નવી દિલ્હીમાં વડાપ્રધાનને મળ્યા હતા અને તેમને ઉદ્ઘાટન માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. અબુધાબીના આ મંદિરનું નિર્માણ પ્રાચીન મંદિરોની શૈલીમાં કરવામાં આવ્યું છે. તેને બનાવવામાં લોખંડ કે સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. बीएपीएस हिंदू मंदिर अरब देश में वो प्रथम मानव मात्र में मंदिर बन रहा है. तभी सब लोगों ने सोचा कि ऐसा मंदिर हो कि इट शुड बी स्पिरिचुअल बट एट द सेम टाइम कल्चरल भी हो और ये मंदिर
हार्मनी संवादिता का धाम भी हो। છેલ્લા 3 વર્ષમાં મંદિરના નિર્માણ માટે 20,000 ટનથી વધુ પથ્થરો અને માર્બલ અબુધાબી મોકલવામાં આવ્યા છે. 32 મીટર ઊંચા મંદિરમાં 200થી વધુ સ્તંભો છે. તમામ થાંભલાઓ પર સુંદર કોતરણી કરવામાં આવી છે. हिंदुइज्म के अंदर जो 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं जो सब ह्यूमंस को कनेक्ट करते हैं, वो ये 5 एलिमेंट्स इधर कार्व किए गए हैं, जो पृथ्वी, फिर जल, तेज, वायु और आकाश. These are the 5 eternal elements and they connect all of us humans. So this is the harmony. The Dome of Harmony is what greets you to this place of harmony, the spiritual oasis which is for global harmony. મંદિરના ઉદ્ઘાટનને 1 મહિના કરતાં પણ ઓછો સમય બાકી છે. યુએઈમાં રહેતા હિન્દુ સમુદાયમાં આને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. દિલ્હીનું અક્ષરધામ મંદિર પણ બાપ્સ સંસ્થાનું છે. બાપ્સ સમગ્ર વિશ્વમાં 3,850થી વધુ કેન્દ્રો ચલાવે છે. હાલમાં બાપ્સ સંસ્થાના ભક્તોમાં અબુધાબીના મંદિરને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ટીવી. સિંહ, સંતો અને શોરાઓની ભૂમિ એવા ગરવા ગિરનારની ગોદમાં જૂનાગઢમાં પોલીસ તાલીમ મહાવિદ્યાલયના ગ્રાઉન્ડમાં 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્યકક્ષાની આન બાન શાન સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આજના પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી જૂનાગઢ ખાતે કરવામાં આવી હતી. રાજ્યપાલે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને સલામી આપી હતી. આ તકે વાયુદળના 2 હેલિકોપ્ટર દ્વારા ધ્વજવંદન સમયે પુષ્પવર્ષા કરીને તિરંગાને વિશેષ સન્માન આપવામાં આવ્યું હતું. ધ્વજને સલામી બાદ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે પરેડ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ તકે વોલી ફાયરિંગ તેમજ આકાશમાં બલૂન છોડીને હર્ષધ્વનિ કરવામાં આવ્યો હતો. આઝાદી કાળના મહત્વપૂર્ણ સ્થળ એવા જૂનાગઢ ખાતે વિવિધ 25 પ્લાટૂનના જવાનોએ શિસ્તબદ્ધ પરેડ દ્વારા તિરંગાને સલામી આપી હતી. આ દેશભક્તિસભર માહોલમાં ઉપસ્થિત સૌ રાષ્ટ્રભક્તિના રંગે રંગાયા હતા. શૌર્યની ભૂમિ પર ભારતીય તટરક્ષક દળ, બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ, મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય પોલીસ, ચેતક કમાન્ડો ફોર્સ ગાંધીનગર, ગુજરાત મરીન કમાન્ડો ફોર્સ, એસઆરપી જૂથ 8 ગોંડલ, એસઆરપી જૂથ 21 બાલાની વાવ, ગુજરાત જેલ વિભાગ, પોરબંદર જિલ્લા પોલીસ, ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ, અમરેલી જિલ્લા પોલીસ, ભાવનગર જિલ્લા પોલીસ, રાજકોટ શહેર મહિલા પોલીસ, જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ મહિલા, રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસ મહિલા, ગુજરાત વન વિભાગ મહિલા પ્લાટૂન તથા રાજકોટ શહેર ટ્રાફિક પોલીસ, જૂનાગઢ હોમગાર્ડ્સ, જૂનાગઢ ગ્રામ્ય રક્ષક દળ, એનએસએસ શિક્ષણ વિભાગ મહિલા પ્લાટૂન તથા જૂનાગઢ જિલ્લા એનસીસી, જિલ્લા સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટ, એસઆરપી બ્રાસ બેન્ડ, ગુજરાત અશ્વદળ, ગુજરાત શ્વાન દળની પ્લાટૂને પરેડ રજૂ કરી હતી, જેણે અનેરું આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. ગાંધીનગર એએસપી અને પરેડ કમાન્ડર શ્રી વિવેક ભેડાના નેતૃત્વમાં સમગ્ર પરેડ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ પરેડમાં મહિલા શક્તિના પણ દર્શન થયા હતા. જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ, રાજકોટ શહેર પોલીસ, રાજકોટ જિલ્લા ગ્રામ્ય પોલીસ તથા ગુજરાત વન વિભાગની મહિલા પ્લાટૂન અને એનએસએસના વિદ્યાર્થીઓની ટીમે જુસ્સાભેર વિવિધ કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા હતા. આ કાર્યક્રમ સંપન્ન થયા બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ખુલ્લી જીપ્સીમાં સવાર થઈને સમગ્ર પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં પ્રજાજનોનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું. આ તકે ઉત્તમ પ્રદર્શન કરનારી પ્લાટૂન અને જવાનોને રાજ્યપાલના વરદ હસ્તે અને મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં ટ્રોફી એનાયત કરીને બિરદાવવામાં આવ્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ટીવી. પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી દરમિયાન દિલ્હીના માર્ગો ઉપર ગુજરાતના ધોરડોએ અનેરું આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. કર્તવ્ય પથ પર ધોરડોના ટેબ્લોએ સૌનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું હતું. પ્રજાસત્તાક પર્વના મહેમાન એવા ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનનું પણ આ ટેબ્લોએ વિશેષ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણીમાં અનેકતામાં એકતાના દર્શન કરાવવા દેશના વિવિધ રાજ્યોની ઝાંખી રજૂ થાય છે. આ પ્રજાસત્તાક પર્વની કર્તવ્ય પથ ઉપર થયેલી ઉજવણીમાં કચ્છની સંસ્કૃતિને ટેબ્લો સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવી હતી. કચ્છી કલા અને ધોરડોની સુંદરતા જે અદ્ભુત રીતે ટેબ્લોમાં રજૂ કરાઈ હતી, તેણે ઉજવણીમાં ઉપસ્થિત સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. પરંપરાગત પહેરવેશ પરિધાન કરીને જે રીતે કર્તવ્ય પથ પરના માર્ગ ઉપર આ ધોરડોનો ટેબ્લો રજૂ થયો, તેની ઉપર અમિત શાહ, પીએમ મોદી અને પ્રજાસત્તાક પર્વના અતિથિ વિશેષ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોને પણ ધોરડો વિશે પીએમ મોદીને પૃચ્છા કરી હતી. પીએમ મોદીએ પણ તેમને માહિતગાર કર્યા હતા. ખાસ કરીને ડિજિટલ થઈ રહ્યું હોવાની જે અદ્ભુત છણાવટ કરવામાં આવી હતી તે ધ્યાન આકર્ષક હતી.
ગુજરાતના ટેબ્લોને તમારો એક વોટ બનાવી શકે છે ધોરડો, ગુજરાતના સરહદી પ્રવાસનની વૈશ્વિક ઓળખ. ભરપૂર વોટિંગ કરીને ગત વર્ષની જેમ આ વખતે પણ વિજેતા બનાવવાની અપીલ કરાઈ છે. દરેક ગુજરાતીને વોટિંગ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. વધુને વધુ વોટ ગુજરાતના ટેબ્લોને વિજેતા બનાવી શકે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ટીવી. હાલ પોઝિટિવ ન્યૂઝમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.